الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. گزشتہ کل حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ کل آیت کے ایک ٹکڑے میں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یعنی وہ لوگ نیک کاموں میں بہت جلدی کرنے والے تھے، نیک کاموں میں بہت جلدی کرنے والے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا اور ہم کو شوق اور ڈر سے پکارنے والے تھے. یہ صفات پہ بات ہوئی تھی. اس لیے اللہ کا ڈر ایمان والوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. 18ویں پارے کی شروع کی آیتیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ پکی بات ہے وہ ایمان والے فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. بہرحال بیوی کے اندر بانجھ پن تھا، اولاد پیدا نہ ہونے کی کیفیات تھی، پیدا نہ ہونے کی صلاحیت تھی، لیکن اللہ سے مانگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بانجھ پن کو ختم فرمایا اور اعلان کیا کہ اے زکریا ہم اب تمہیں اولاد عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں اولاد عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے کسی نہ کسی عورت کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہاری گود کو یہ مقام بخشا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سوا جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے وہ سب کے سب کسی عورت کی اولاد تھے. لیکن آج دیکھیے عجیب بات ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک نبی کو اولاد کی دولت سے نواز رہے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دینا چاہتے ہیں تو وہ ارادہ فرمانے پر وہ کام ہو جاتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو دیکھا کہ حضرت مریم کے کمرے میں بغیر موسم کے پھل پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دیتا ہے. تو میری بھی زندگی اس مرحلے میں اور اس مرحلے میں چل رہی ہے کہ اب اولاد ہونے کی امید نہیں رہتی. لیکن اللہ جب بغیر موسم کے دیتا ہے تو میرے بھی بے موسم زمانے کے چلنے میں بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے. امید کی کرن جاگی، اللہ سے مانگا. حضرت مریم کو حوالہ بنا کے، حضرت مریم کو حوالہ کہ اللہ یہ تیرے یہاں ان کا تقویٰ ہے، تیرے یہاں ان کی پرہیزگاری ہے. اللہ یہ بندی تجھے مقبول اور محبوب ہے. تو دیکھیے اللہ کو اپنے نیک بندوں کا حوالہ دیے تو حضرت زکریا کو اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو حوالہ بنا کے بیٹا عطا کر رہے ہیں. کیا عطا کر رہے ہیں؟ ہاں، بہانہ بنا کے کہ دیکھو حضرت مریم اللہ آپ دے سکتے ہیں، ایک مقام ہے ان کا.
तो अल्लाह मुझे भी औलाद की नेमत से नवाज दीजिए। इसलिए जब भी ख़वातीन की ज़िंदगियों में तक़वा आता है ना, हमारी माओं और बहनों में इबादत, तक़वा, इफ़्फ़त व पाक दामनी में कैसी तासीर रखी है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तक़वे की बरकत से, उनकी इबादत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दुआ की तौफीक हुई और इस दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको औलाद अता फरमाई कि हज़रत मरियम के तक़वे को देखकर, इबादत को देखकर और उनके तक़वे और तहारत को देखकर अल्लाह से मांगा, और उनसे जब अल्लाह से मांगा तो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया। इसलिए दुआ का एक अदब ये सिखलाया, काफ हा या आइन साद ज़िक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन ख़फ़िया, के ये तज़किरा है उस रहमत का जो तुम्हारे परवरदिगार ने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने अपने परवरदिगार को आहिस्ता आहिस्ता पुकारा था। और आगे इज़नादा रब्बहु निदाअन ख़फ़िया, ज़करिया अलैहिस्सलाम चुपके आहिस्ता आहिस्ता धीमी धीमी आवाज़ से अल्लाह ताला के दरबार में दुआ मांगी है। इससे मालूम हुआ अल्लाह ताला के सामने आहिस्ता आहिस्ता चुपके धीमी धीमी रात के सन्नाटे में अल्लाह के सामने खड़े होके हमें गिड़गिड़ाना चाहिए। हमारी हाजात, हमारी ज़रूरतों का मावा, ज़रूरतों का मलजा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह के सामने अल्लाह मुझे भी आपको भी रोने वाला बनाए। हाँ, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो बेटा अल्लाह पाक ने अता फरमाया, इनके आगे औसाफ में से ये सिफत भी बयान फरमाई कि आप अल्लाह के सामने बहुत रोने वाले थे। आज हमारी आदत है, दुनिया के अंदर हम रोते हैं, दीन के मामले में, आखिरत के मामले में खशियत इलाही को सामने रखकर अल्लाह के डर से हमें रोना आ जाए। हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। दुआ वाला बामुराद बंदा है जिसे दुआ की तौफीक मिल गई, अल्लाह के सामने रोने के लिए वक्त मिल गया, वो बहुत बामुराद बंदा और बड़ी बामुराद बंदी अल्लाह की है कि जो अल्लाह से लो लगा रही है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे इनके औसाफ को कुरान करीम बयान करता है, क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डी तो बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो गई और सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से चमक उठा, और मेरे रब मैं आपसे दुआ मांग कर भी महरूम न रहा। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह बूढ़ा हो गया, अना हड्डियाँ कमज़ोर, सर पर सफ़ेदी आ गई। अल्लाह जी, जब भी मैंने आपसे मांगा है आपने मेरी दुआ को कबूल फरमाया है, नामुराद नहीं लौटाया, बामुराद आपने मुझे हमेशा लौटाया है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, जो भी बंदा या बंदी अल्लाह से पहले अपने आप को अल्लाह ताला के सामने आजिज़ और कमज़ोर और मोहताज, अल्लाह ताला को ऐसी दुआ बहुत पसंद है। इसीलिए जब अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए हाथ उठाओ तो दिल और ज़बान में ये हो, ए अल्लाह मैं बेसहारा हूँ, मुझ में ताकत नहीं है, अपने आप को मोहताज ज़ाहिर करो। दर हकीकत मैं भी, हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु गनियुल हमीद, कि ए लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। तुम सब क्या हो? अल्लाह के मोहताज हो। हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ दिया का अल्लाह हो, अल्लाह का दिया हुआ है। हमारे पास सेहत है, हमारे पास मालो मता है, हमारे पास ओहदे, डिग्रियाँ, वजारतें, सदारतें, तिजारतें, हुकूमतें, सियासतें हमारे पास मौजूद है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। इसलिए दुआ में अल्लाह उन बंदों को बहुत पसंद फरमाते हैं जो दुआ करते वक्त अपनी आजिज़ी, अपनी कमज़ोरी, अपनी बेबसी और अपनी कमी को अल्लाह के सामने बयान करते हैं। अल्लाह के सामने आजिज़ी बयान करना, छोटापन बयान करना, अल्लाह मेरे पास क्या है, हम कमज़ोर बंदे हैं,
बस समझ में आई। इसलिए हम सब अल्लाह के दर के फ़कीर हैं, अल्लाह के दर के भिखारी हैं, है ना। हमें अल्लाह के फ़कीर बन के, मोहताज बंदा बन के, फ़कीर बंदा बन के अल्लाह से मांगना चाहिए। और अल्लाह टूटे हुए दिलों में होते हैं। अल्लाह टूटे हुए दिलों में होते हैं। इसलिए जब भी कोई नाराज हो जाए, ख़वातीन इस्लाम, मेरी माएँ और बहनें, अगर शोहर नाराज हो गया, दिल टूट गया, माँ बाप का सहारा ख़त्म हो गया, दिल टूट गया, भाइयों ने हाथ उठा लिए, दिल टूट गया, इसी तरह अगर कोई चीज़ जिंदगी में आई और आप परेशान हुई, तो ऐसे टूटे हुए दिलों में अल्लाह हुआ करते हैं। और ऐसे टूटे हुए दिलों की फरियाद अल्लाह बहुत जल्द सुनते हैं। हमें ऐसे मौके पर अल्लाह से लौ लगाना चाहिए। दुआएं ऐसे वक्त में जब हमारा दिल टूट जाए, जब सहारे हमारे ख़त्म हो जाए, तो हमें अल्लाह तबारक व तआला से ऐसी कैफियत में बहुत ज़्यादा दुआएं मांगना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुआएं हमें मांगना चाहिए। कैसी हालत में? जब हमारे दिल टूटे हुए हो। और अल्लाह तबारक व तआला से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। कुरान करीम बयान करता है, वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया, ए अल्लाह आज तक मैं आपसे दुआ मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। इसलिए मेरे दीन बहनों, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखो। हम कभी ये ना सोचे कि हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते। यकीन ये हो, अल्लाह ताला से जब भी हमने मांगा है, अल्लाह ताला ने दिया है। और इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह तबारक व तआला अपने आली शान खजाने से हमें अता फरमाते रहेंगे। और कभी भी ना उम्मीद अल्लाह से नहीं होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ए ईमान वालो, ना उम्मीदी कुफ्र है। मेरा काम नहीं होता, मेरे काम अब अल्लाह नहीं बनाएंगे, ऐसा सोचना कुफ्र है। अल्लाह के अलावा है कौन जो हमारे कामों को बनाएगा, हमारी बिगड़ी और हमारी मुश्किलों को हल फरमाएगा? अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। ना उम्मीद जिंदगी में कभी नहीं होना। इसलिए ना उम्मीदी ईमान में कुफ्र है। औलाद की चाहत की, दीन की इशाअत के लिए पैगंबरों का अंदाज देखें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलाद मांगी, इतनी बड़ी उम्र में भी मांगी। कुरान करीम उनकी नीयत को बयान कर रहा है कि अल्लाह मैं औलाद भी ऐसी उम्र में भी मांगूंगा। लेट हुई इसका मतलब ये नहीं अल्लाह दे दे, अब इस उम्र में भी देना हो तो वो कौन से औलाद। अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहे, व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आखिरन फहब ली मिन लदुनका वलिया। और मुझे अपने मरने के बाद रिश्तेदारों से डर लगा हुआ है और मेरी बीवी तो बांझ है, सो आप खास मुझे अपने पास से ज़ाहिरी असबाब ना होने के बावजूद वारिस यानी बेटा अता कीजिए। यानी अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ए मेरे परवरदिगार, आप मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमाइए। यकीनी बात है कि आप दुआ को बहुत सुनते हैं। आगे अर्ज करते हैं, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया। ए मेरे परवरदिगार, जो मेरा भी नबूवत वाले कामों में वारिस बने और याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का इल्म और दावत के कामों में वारिस बने। और मेरे रब, आप उसको अपना पसंदीदा बना दीजिए। हज़रत ज़करिया ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में 3 चीज़ें मांगी। कितनी चीज़ें मांगी? 3 चीज़ें। नंबर 1, वो दीन के काम करने वाला बने। ख़ानदान में जो नबूवत की मीरास चली आ रही है, वो अमानत नबूवत दुनिया में पहुँचाने वाला बने। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ज़करिया तक जो नबूवत का सिलसिला चल रहा है, अल्लाह अब मुझे डर है मेरे बाद
آپ کے دین کا کام کون کرے گا؟ اب خاندان والوں سے ڈر لگ رہا ہے، وہ صلاحیت اب ان میں نہیں ہے۔ اللہ اپنے پاس سے خاص بیٹا عطا فرمائیں گے، اور مجھے چاہت ہے کہ وہ آپ کے دین کا کام کرے، نبیوں کو جو نبوت ملی اس کو آگے بڑھانے والا ہو۔ دین کا کام کرنے کی خواہش ہے، بیٹا دین کا کام کرے۔ اور نمبر 2، میرا بیٹا ایسا ہو جو آپ کی مرضی پر چلنے والا ہو، اور آپ بھی اس سے راضی ہو۔ آپ بھی ہاں، بیٹا بھی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے، اور جب اللہ کی رضا والے بیٹا اعمال کرے تو اللہ آپ کو میرا بیٹا پسند آ جائے، اور میرے بیٹے سے آپ راضی ہو جائیں۔ ایسی کوالٹی اور ایسی صفات والا بیٹا دیجیے۔ اور نمبر 3 مانگا، وہ عالم باعمل بنے، خاندان میں علوم نبوت کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ اس کا صحیح اور کامل وارث بنے، وہ صحیح اور کامل وارث بنے۔ اپنے اولاد کے لیے دینداری مانگو۔ اب یہاں سے اولاد کے لیے کیا مانگنا؟ دینداری مانگنا۔ اور آج ہم اپنی اولاد کے لیے، اس لیے میرے دینی بہنوں، دنیا کی ضروریات تو اللہ تعالیٰ پوری کر ہی دیں گے۔ دنیا کی ضروریات، دنیا کے تقاضے اللہ پورا کر ہی دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں رکھیں گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں، ہر زمین میں رینگنے والے کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ کس کے ذمہ ہے؟ ہر جاندار کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں ماریں گے۔ اب دنیا دینے کا وعدہ کون کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ اللہ کر رہے ہیں۔ اور آج ہم کیا مانگتے ہیں ہماری اولاد کے لیے؟ کیا مانگتے ہیں؟ میرا بیٹا پیسے والا بننا۔ کیا بننا؟ نبیوں سے کیا مل رہا ہے؟ اللہ میری اولاد نبوت والے، دین والے مشن کو آگے بڑھانے والی بنے۔ اللہ آپ کو راضی کرنے والے اعمال کرے۔ اللہ میری اولاد وہ ہو جس سے آپ راضی ہو، اور اللہ عالم باعمل بنے، نبوت والے سلسلے کو آگے چلانے والا بنے۔ کیا دنیا ہے اس میں؟ انبیاء کی دعاؤں میں ہے دنیا؟ رب هب لی من الصالحین، ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ دوسری فرمایا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہماری اولاد کو متقین کا، صالحین کا، زاہدوں کا، صلحاء اور اتقیاء کا اور شہداء کا امام بنا۔ ہے یہاں پہ دنیا؟ ارے دنیا ہے؟ دنیا ہے کہ نہیں؟ اتنی دعائیں ہیں، دنیا ہے ہی نہیں۔ اور آج پورا ہمارا کام اپوزٹ چل رہا ہے، قرآن سے، حدیث سے۔ خالی کیا نہیں ہونا، اللہ میرے بچے کو بنگلہ دے، اللہ میرے بچے کو اچھا کاروبار دے، ان سعودی میں جانا، ان گلف جانا، ان امریکہ جانا، یورپ جانا، اور بڑے پاؤنڈ، اسی طرح مال دراہم دینار کمانے والا میرا بچہ بننا، گاڑی گھوڑے والا بننا۔ دنیا مانگ رہے بس، بڑی ڈگریاں ہونا اس کے پاس۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ بیٹی کے واسطے بھی اچھا گھر ہونا، مالدار ہونا، تگڑی پارٹی ہونا۔ بیٹیوں کے لیے بھی وہی سوچتے، بیٹوں کے لیے بھی وہی سوچتے۔ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے پوائنٹ کی بات نقل کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ایک بڑی چٹان پہ مارتے ہیں، اور وہ بڑی چٹان پھٹتی ہے، اور جب وہ چٹان پھٹی تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا۔
क्या निकला? एक कीड़ा निकला, और उस कीड़े को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेते हैं, कान पर रखते हैं, तो वो कीड़ा 4 जुमले बोलता है। जिस तरह अभी बिल्कीस का, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या गया कि अल्लाह हशरातुल अर्द, जमीन के कीड़े मकोड़े, चरिंदो परिंद, मखलूकात, इसी दूसरी मखलूकात की भी जबानों का इल्म अल्लाह नबियों को अता फरमाते हैं। अल्लाह नबियों को अता फरमाते हैं। अल्लाह के नबी से ऊंट ने बात की है, अल्लाह के नबी से ऊंट ने बात की, वो आया, रोने लगा और हाँकने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा इसके मालिक को बुलाओ। उसका मालिक आया, ये ऊंट रो रहा है, तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि तुम इससे चारा कम डालते हो और काम ज्यादा लेते हो। कि अल्लाह के रसूल आइंदा नहीं करूंगा। क्या दीन अल्लाह पाक ने अता फरमाया कि जानवरों के हुकूक इस्लाम बयान करता है। एक रिवायतों में आता है, शिकारियों ने एक बच्चे पैदा की हुई हिरन को शिकार किया और उसे पकड़ के अल्लाह के नबी के पास लाए। जब वो देखा तो हिरन रोने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा इसके बच्चे पैदा हुए हैं, अब ये दूध पिलाने का वक्त आया है, ये तुमसे इजाजत मांग रही है। अल्लाह के नबी के पास आई, रोने लगी और थोड़ा सर हिलाने लगी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। शिकारियों से कहा इस हिरन को छोड़ दो, ये इजाजत मांग रही है दूध पिलाने के लिए। शिकारियों ने कहा अल्लाह के रसूल ले जाएगी तो आएगी नहीं, वो कह रही है, वादा कर रही है कि मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, वो हिरन गई दुम हिलाती हुई, वो इतनी नजर ओझल हो गई, वो पहाड़ों में गई और अपने बच्चों को दूध पिलाया। थोड़ी देर के अंदर वो फिर वापस आई। अल्लाह के नबी ने कहा ये मुझे दे दो। शिकारियों ने अल्लाह के नबी को हदिया दिया और अल्लाह के नबी ने रखा और हिरन को आजाद किया। इजाजत पड़ी तो हिरन नीचे मुंडी झुकाती थी, अल्लाह के नबी को सलाम करती थी और रोती हुई वो पहाड़ों की तरफ चले गई। कुरान करीम बयान करता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आपको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। एक देहात का बद्दू मुशरिक गो शिकार करता है, जब घोड़पल हमें जिसको कहते हैं, ये बोला क्या मैं 2-3 दिन पहले नहीं बोला ना ये हाँ, गो ज़बा करता है, ये शिकार करता है और मरी हुई गोह को वो लाकर अल्लाह के नबी के सामने फेंकता है और कहता है ए अल्लाह के रसूल, तुमने दावा किया है नबी होने का, आप दावा करते हैं रसूल होने का और आप खातमुन नबीयीन होने का दावा करते हैं। अगर ये मरी हुई गो अगर आपकी नबूवत और रिसालत की तस्दीक कर दे, गवाही दे दे, तो मैं आप पर ईमान लाऊंगा। अल्लाह के नबी को अल्लाह पाक ने मोजिज़ा अता फरमाया। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया या अज़ब, ए गो तू कह मैं कौन हूँ? तो वह कहने लगा आप अल्लाह के सच्चे रसूल और आप अल्लाह के नबी और आप अल्लाह के खातमुन नबीयीन बनाकर भेजे गए नबी और रसूल हैं। और सुनो, जो आपकी नबूवत और रिसालत की तस्दीक करे वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा, और जो आपकी नबूवत और रिसालत को झुटला दे वो दुनिया और आखिरत में नाकाम होगा। वो बद्दू देहाती आदमी जैसी सुना, कहा ये मरी हुई गो भी बोल रही है। अल्लाह के नबी का मौजिज़ा जाहिर हुआ, कब मरी हुई चीज कहाँ बोलती है। फौरन उसने गवाही दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजरत सुलेमान से हुदहुद परिंदे ने बात की है। वो तफक्कद तैरा फक़ाल मा ली ला अरल हुदहुद अम काना मिनल गाइबिन लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन फमकथ गैर बईदिन। ये तमाम तज़किरा आयात में हज़रत सुलेमान और हज़रत बिल्कीस का सुन चुके हैं कि अंबिया को अल्लाह हशरातुल अर्द की ज़बानों का इल्म देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चट्टान पर असा मारा, चट्टान फटा,
कीड़ा निकला, उसे लेके कान पे रखा तो उसने 4 जुमले कहे। इस आयत की तफसीर में उठा के देखें, अरबी की तफसीर है अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह की रूहुल मानी, 12वां पारा, पहली आयत, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह का वादा है रोए जमीन पर हर जानदार को अल्लाह रोजी पहुंचाएंगे, किसी को भूखा नहीं रखेंगे। वो 4 जुमले कीड़ा क्या कहता है? सुबहान मन यरानी, सुबहान मन यरानी, यारिफु मकानी, यस्मा कलामी, यरज़ुक़नी वला यंसानी। कि अल्लाह की जात हर ऐब से पाक है, जो मुझे सुबहान मन यरानी, जो मुझे इस बंद पत्थर के अंदर भी देख रहा है, यारिफु मकानी, और मेरे रहने का उसे इल्म है, यस्मा कलामी, जब भी बंद पत्थर और चट्टान के अंदर मैं अल्लाह को आवाज देता हूँ, पुकारता हूँ, वो मेरी बंद पत्थर के अंदर आवाज को सुनता है। यरज़ुक़नी वला यंसानी, और अल्लाह मेरा आज तक उस अल्लाह ने मुझे आज तक भूखा नहीं रखा और मुझे भूला नहीं उस अल्लाह ने। यरज़ुक़नी वला यंसानी, और आज भी मुझे बंद रास्तों में रोजी देता है और आज तक उस अल्लाह ने भूला नहीं। अब बताइए, हशरातुल अर्ज़ का अल्लाह पाल के बता रहे के नहीं बता रहे? तो हमें वादा रोजी का अल्लाह ने लिया है, पालने का वादा कौन ले रहे? अल्लाह ले रहे। और आज हम अपनी औलाद के लिए दीन मांगना, इल्म मांगना, तक़वा मांगना, परहेजगारी मांगना, इबादत की तौफीक मांगना, कुरान और हदीस का इल्म मांगना हमने छोड़ दिया है। हर खानदान में, हर घर में आलिम बाअमल हो, मुफ्तियान कराम हो, हुफ़ाज़ कुरान होना चाहिए। हमारा साउथ का ये पट्टा असरी तालीम में मशहूर माना जाता है। पूरे हिंदुस्तान में हमारा ये जो पट्टा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या हर घर में आलिम मांगो, हर घर में मुफ्ती मांगो, हर घर में दीन के दाइयों को मांगो। ये मांगने की चीज है। और आज क्या मांग रहे? पैसा मांग रहे। मेरा बेटा अमेरिका में जाना, तुम्हारी खिदमत कौन करना है हजरत? फिर पूरे मोहल्ले को तरस आता तुम्हारे को, देखो ना बेटा है साथ में ना बेटी है, हाँ पड़े रह रहे कमरों में। अल्लाह, मुझे किसकी बद्दुआ किसकी भी नहीं लगी, तुम्हारी लगी सो किसकी के को लगती? तुम मांगे मेरे बच्चे सऊदी जा दे, तुम मांगे मेरे बच्चे अमेरिका जा दे, तुम मांगे मेरे बच्चे गल्फ में जा दे, और ऐसे दामादा मिलेंगे जो गल्फ में रहना, बेटियां भी गल्फ में और बेटे भी गल्फ में। अब बुढ़ा बुढ़ी पड़े यहाँ पर, कोई लाके नहीं, दूध लाके देने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ये क्या बच्चे को बना रहे हो? बोले तो नहीं, अब आप बोल दो, आप 10,000 की एक नौकरानी रख लो, 10,000 का एक नौकर रखो, लाओ वो आंखें कि औलाद को देखने से दिल ठंडा होता हो। वो कहां से लाएंगे? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। औलाद को देखने से जो दिल को सुकून मिलता है, वो कहां से लाएंगे? हाँ, काश के बेटा होता ईद के दिन, काश के प्यारी प्यारी बेटियां होती घर में मौजूद, तो क्या ईद का नाम क्या? खुशियों को मनाना। खुशी मनाएंगे, औलाद हो तो मनाएंगे। बेटियों को देख के आंखें ठंडी होगी, बेटों को देख के आंखें ठंडी होगी, पोतों पोतियों को देख के आंखें ठंडी होगी, नवासों नवासियों को देख के आंखें ठंडी होगी। हरा भरा घर नजर आएगा और चहलता पहलता घर नजर आएगा, क्या खुशी होगी। अब बताइए, औलाद भी माँ बाप की औलाद भी माँ बाप की खिदमत से महरूम और माँ बाप भी औलाद को देखने वाली बड़ी बड़ी अजीम नेमतों से महरूम हो गए। इसलिए मांगी दौलत तो आज दीन नहीं आया, इल्म नहीं आया, परहेजगारी नहीं आई, तक़वा नहीं आई, अल्लाह अल्लाह का रसूल कौन है नहीं समझाया औलाद को, तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बेदीनी। और बेदीनी का नतीजा क्या है बताओ? उलमा ने लिखा है, एक जनाजा दिल्ली के पास लाया गया, दिल्ली के जामे मस्जिद पे जनाजा लाया गया। बेटा अमेरिका में रहता, लाखों पाउंड कमाता,
اب اس کا انتظار کر رہے ہیں. اکلوتا ایک بیٹا آیا انسرٹ کر کے، سارے صفحے لگی ہوئے. امام صاحب نے کہا آپ بیٹے ہو، بیچارے بڑے میاں بڑی اخیر کی زندگی تکلیفوں میں بیماریوں میں کاٹ کے چلے گئے، اور آخر تک آپ کے والد آپ کو یاد کرتے کرتے انتقال کر گئے. آئیے نماز جنازہ پڑھائیے. پیسہ کر کے پاؤنڈ لے کے کہا مولانا صاحب نماز جنازہ کیا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، میں نہیں پڑھا سکتا. اور رونے لگا بہت، اور تاریخی جملہ کہا ہے. کیا کہا معلوم ہے؟ کہا یہ سوارا جرم اور قصور اس جنازے میں، اس پجری میں رکھے ہوئے صاحب کا ہے. یہ میرے والد اور میرے باپ کا ہے کہ میرے والد مجھے گریجویشن بنائے، کوالیفائڈ بنائے، پڑھا لکھا تعلیم یافتہ بنائے، مجھے عصری تعلیم دی، مجھے قرآن کا علم نہیں دیا، حدیث پاک کا علم نہیں سکھایا، دینداری نہیں سکھائی، مجھے دین کے بارے میں کوئی چیز نہیں بتائی. آج میں لاکھوں روپے کماتا ہوں، مجھے نماز کا چیزیں معلوم نہیں ہے. یہ سارا قصور میرے باپ کا ہے. امام صاحب آگے بڑھے اور کہا بھائی صفحے سے کر لو، نماز جنازہ پڑھا. اور باپ کے اوپر اولاد جنازے پہ لعنت بھیج رہی ہے. کیا مانگے ہو؟ دولت مانگے، دنیا مانگے. کیا مانگے؟ دنیا مانگے. گئے بچے دنیا لے کے. ابا کو رکھنا ہے، خدمت کرنے والا کون نہیں ہے. اور ماحول کیسا چل رہا ہے؟ ماحول کیسا چل رہا ہے؟ ہاں، ماں باپ کو کہاں لے جا کے رکھ رہے معلوم ہے؟ اس امت پر بڑی آفتیں مصیبتیں، اس امت پر بڑے بڑے جو زلزلے آ رہے ہیں، وہ دو ہستیوں کی بد دعائیں لے رہا ہے ہمارا معاشرہ. ماں اور باپ کی بد دعائیں لے رہا ہے، آہیں لے رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے. ان کی خدمت سے گریز کر رہے ہیں بچے اور بچیاں. ماں باپ کی خدمت کو سعادت سمجھو. ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ان کی خدمت کرنے سے جنت ملے گی. باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے تم اس کی حفاظت کرو چاہے اسے ضائع کر دو، جنت کے بیچ کا دروازہ ہے باپ. اور ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. صحابہ سے لے لو، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ دنیا سے انتقال فرما رہے اور زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا. زبان پہ کیا نہیں جاری ہو رہا؟ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. ان کی اہلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑی دوڑی گئی کہ اللہ کے رسول علقمہ کا آخری وقت چل رہا ہے اور زبان پر کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کلمہ جاری نہیں ہو رہا. مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی سمجھ گئے کمزوری کہاں پر ہے. کہا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا باپ فوت ہو گئے، والدہ حیات ہے. جاؤ پوچھو علقمہ کے متعلق کہ وہ اپنے بیٹے سے راضی ہے. جب جا کے پوچھا تو کہا کہ میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا اماں اپنے بچے کو معاف کر دو. کہا میں معاف نہیں کرتی. اللہ کے رسول جب بھی یہ بات کرتا تھا اللہ مجھے تکلیف ہوتی تھی. یہ اونچی آواز میں بات کرتا تھا. دو باتیں ہیں، جب بات کرتا تو ماں کو تکلیف ہوتی، اور دوسری یہ بیوی کے مقابلے ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دیتا. معمولی چیزیں ہیں. ماں ناراض تھی. صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا، کلمہ پڑھا، دین لائے، ایمان لائے، دین پہ چلے. ایسی عظیم ہستی کے زبان پہ کلمہ نے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ لکڑیاں جمع کرو. ماں نے پوچھا اللہ کے نبی لکڑیاں کیوں جمع کر رہے؟ کہا اماں اگر تم نے علقمہ کو معاف نہیں کیا تو میں اسے لکڑیاں جمع کر کے یہیں پہ جلا دوں گا میں، تاکہ جہنم کی آگ اسے جلا نہ سکے. ماں کا دل ہوتا ہے میرے سامنے میرے بچے کو جلایا جائے. فوراً ماں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں.
जैसी माफ किया जबान पे कलमा जारी हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे के साथ दुनिया से गए। फिर अल्लाह ने कहा देखो जो माँ बाप को नाराज करे, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए, उसकी नमाज कबूल नहीं, उसका रोजा कबूल नहीं, उसका हज कबूल नहीं, उसकी ज़कात कबूल नहीं, उसके नफली सदकात कबूल नहीं। हाँ, माँ बाप है, किसी ने कहा है ए जिया अपने माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, ए जिया अपने माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप बहुत काटेगी जब ये शजर कट जाएंगे, जब ये शजर, हाँ अभी ये सहारा है, छाँव है, हम इसकी छाँव में जी रहे हैं, हमें मालूम नहीं है धूप कैसी कैसी आने वाली है, माँ बाप संभाल लेते हैं, जब ये चले जाएंगे जब पता चलता है अल्लाह कौन सी नेमत चली गई। हर मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनो, क्या मकाम है माँ बाप की दुआओं का, ये साहबी रसूल है। हाँ, अंबिया की बात सुनो, नबियों की, जिसके बारे में कुरान कहता है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे। जब भी अल्लाह से बातें करने जाती इनकी माँ हमेशा अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मेरा बेटा मूसा आ रहा है, अल्लाह जी आपकी शान में, आपकी अज़मत और रुबूबियत में, आपकी उलूहियत में अल्लाह कुछ बेअदबी हो गई माफ़ कर दीजिए। आराम से अल्लाह से बातें कर लेते और राज़ो नियाज की बातें करते, और जलाली नबी थे, हम कलाम होते अल्लाह से, ये शर्फ मिला था अल्लाह से बातें करने का। बताइए क्या मजा आता होगा। एक मर्तबा जा रहे, कहा ए मूसा अब संभल के आना हमसे बात करने के लिए। क्या कहा? हाँ, अब मुतनब्बे फरमाया अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास आ रहे वो संभल के आओ। कहा अल्लाह जी आज तक आपने कभी भी इस तरह तंबी नहीं फरमाई, आपने चौकन्ना नहीं किया, और आज आप फरमा रहे संभल के आओ। कहा ए मूसा आज तक इसलिए नहीं कहा कि आप जब आते थे अल्लाह से हम कलाम होने, रब्बुल आलमीन से, आपकी बूढ़ी माँ पीछे हाथ उठाती थी दुआ के लिए, अल्लाह मेरा बेटा है, अल्लाह जी आप बड़े हैं, आपकी शान में अगर कुछ कमी हो गई, बेअदबी हो गई, अल्लाह माफ़ फरमाइए, इससे बातें करते रहिए, अल्लाह मेरी बच्चे की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो कमज़ोर बूढ़ी माँ दुआ करने वाली आज अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, अब वो दुनिया में नहीं रही, अब तुम आ रहे हो, इसलिए वो कमज़ोर माँ की ममता वाले हाथ जो पीछे उड़ते थे दुआ की शक्ल में वो खत्म हो चुके हैं, इसलिए कह रहा हूं अब संभल के आना। क्या समझते आज की औलाद माँ बाप को ओल्ड होम में ले जाके रख रहे, कहाँ ले जाके रख रहे? होम में। मैडम भी ऐसे आए और बोलते हैं देखो जी तुम्हारे अम्मी अब्बा की खिदमत नहीं होती मेरे से, साफ बात, इन्हों रहना घर में नहीं तो मैं रहना, इनको ले जाकर रखो, दवा दियो, गोलियां दियो, खिदमत करो, मेरे से नहीं होता, ठीक है। और वहाँ घर में से आते आते बोल कर आती भैया को, भाभी देखो जी अम्मी को दवा देना, नहीं समझ रहे? अपने जब मैके जाते हैं वहाँ यही बच्चियाँ, यही हमारी बहनें अपनी भाभीयों को नसीहत करके आती है, अम्मी का ख्याल करना, अम्मी को मालूम नहीं पड़ता बटा गर्म पानी का इंतजाम करके देना, अम्मी को तो गरम गरम खाने की आदत है, पराठे डाल के देना, रोटी डाल के देना, उनकी खिदमत का ख्याल करना दे। और जाते जाते ढेर सारे आंसू बहा के जाते हैं, और जहाँ शोहर के घर में आ गए कहा तुम्हारे अम्मी अब्बा बर्दाश्त नहीं होते मुझे। हाँ, वहाँ कौन थे? वहाँ अम्मी अब्बा, यहाँ कौन है? जालिम लोग है। यही माँ बाप की बरकत से तो मिला बेटा। हाँ, अब बच्चा भी क्या करेगा, इधर मैडम है, इधर पैदा करने वाले माँ बाप है। अब बच्चों को भी फैसला करने आता नहीं आजकल के, क्या है वो मैडम ही मिली तो बहुत समझता आजकल के बच्चे, क्या है भाई? आजा भाई, माँ बाप की खिदमत सादत समझो, हाथ धोए से करनी। खत लिख रहे अल्लाह के नबी को,
اللہ کے نبی میں نے آپ کا زمانہ پایا ہے، دیکھو ماں باپ کی خدمت کہاں تک لے کر جاتی اور ماں باپ کی دعائیں بد دعائیں کہاں تک انسان کو گھسیٹتی ہے۔ ہاں تو ویسے کرنی اللہ کے نبی کا زمانہ پاتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کا زمانہ پایا، میں بہت دور رہتا ہوں مدینہ المنورہ سے، مکہ سے، اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، آپ پہ ایمان لایا ہوں، میں اگر آپ کو دیکھ لوں گا تو میں صحابی رسول بن جاؤں گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون وکلا وعد اللہ الحسنی، صحابہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، صحابی رسول بن جاؤں گا۔ اللہ کے رسول آپ سے ایک رائے ہے، آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، میری ماں بوڑھی ہے اور مجھے اور میری ان کی خدمت کو بہت ضرورت ہے، کہ میری ماں کی خدمت کی ضرورت ہے، کہ میری ماں بیمار ہے، بوڑھی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، میں ماں کی خدمت کرنا چھوڑوں، آپ کے پاس آ جاؤں یا آپ کے پاس آئے بغیر ماں کی خدمت کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا اویس میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بوڑھی ماں کی خدمت کرتے رہو۔ ہائے ہائے کیا تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بلایا، کہا ابو بکر تمہارے زمانے میں یا عمر تمہارے زمانے میں قرن کا رہنے والا اویس آئے گا، جب وہ آئے تو تم اسے کیا کرنا؟ دعا کرانا، اور جب وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور عمل کیا تھا؟ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ماں کی ایسی خدمت کی ہے اور اس کی ماں نے اسے دعائیں دی ہے، اور یہ مقام اسے اللہ نے عطا کیا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے بامراد لوٹاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں، حضرت ابو بکر کا زمانہ گیا نہیں آئے، حضرت عمر کا زمانہ آیا، ہر حج کے موقع پہ اعلان کرتے تھے قرن کا رہنے والا فلاں قبیلے کا اویس نام کا آدمی کون ہے؟ ایک مرتبہ ان کے چچا زاد بھائی وغیرہ تھے، حج کو گئے تو اعلان کیا کعبۃ اللہ سے، کہا میرا بھائی کا اعلان مکہ سے ہو رہا، خلیفۃ المسلمین کر رہے، امیر المؤمنین کر رہے۔ کہا کیا ہوا؟ اویس کے پاس ایسی کیا کوالٹی ہے؟ چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، اللہ امیر المؤمنین میرے بھائی ہیں اویس، اور وہ اس موقع پہ اس مرتبہ حج کو آئے ہوئے۔ کہا وہ کہاں پر ہے؟ کہا عرفات کے میدان میں اونٹ چلا رہے، جانور چلا رہے۔ حضرت علی کو لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے تو ایک سائے میں جھاڑ کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کمپلیٹ ہوئی، سلام و کلام اور بات چیت ہوئی، دعا کی درخواست کی چلو ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ تو کہا آپ اہل عرب ہیں، آپ اللہ کے نبی کے خاص بندوں میں ہیں، صحابہ ہیں، اب آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت علی آگے بڑھے، آپ سے جو بات کر رہے امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، فوراً کہا آپ کے بارے میں قرآن میں 17 آیتیں اتری ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ آپ کو ملا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی کہہ کر گئے ہیں کہ اویس ایسی ماں کی خدمت کی ہے، جب بھی وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور صحابہ زمانے کے امیر المؤمنین حضرت علی جیسے کہ کل قیامت کے دن علم کا باب ہوگا اور اللہ اس کا بادشاہ، اس کا سردار حضرت علی کو بنائیں گے۔ اور اللہ پاک حضرت عمر کی بشارتیں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ایسے افراد بھی ماں کی خدمت کی بدولت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے دعا کرا رہے ہیں۔ اور آج کیا ہے ہمارے پاس؟ ہے ہمارے پاس یہ کہاں سے نکلی معلوم ہے؟ پالنے کی کہاں سے نکلی یہ ٹاپک؟ یہ حضرت زکریا کا واقعہ کمپلیٹ ہو رہا ہے نہیں؟ ہاں کمپلیٹ نہیں ہو رہا، نکلتے جا رہے نکال ہے نا؟ ہاں ہر ٹاپک پہ آنا چاہیے، اس لیے جو باتیں نئی سوچ کے آتی وہ باتیں آ رہی ہے، سمجھو یہ مجمع کی سوچ پر اللہ بلوا رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھ کے دوسرا آ رہے، بول رہے دوسرا، وہ وہی کا وہی رہ رہا، وہ آئے تھے وہی کی وہی رہ جا رہی۔ آج 80 صفحے پڑھ کے آیا، کتنے صفحے؟ 80۔ اس لیے اسٹارٹنگ جلدی جلدی تیزی سے کیا میں،
لیکن یہاں آکے اٹک گیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پہ رہنے والوں کی ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ مانگنا اولاد کے لیے کیا؟ اولاد کے لیے دنیا مانگے، جاہل اولاد، دنیا دار اولاد ماں باپ کو کہاں لے جا کے رکھ رہے؟ اولڈ ہوم میں لے جا کے پھینک رہے۔ یہاں سے بات نکلی، اس لیے اولاد کے لیے کیا مانگنا؟ دیندار۔ اس لیے کسی نے کہا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دیندار بناتے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو دیندار بناتے ہیں اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا دار بناتے ہیں، فرق یہ ہے کہ جب بچے دنیا دار بنتے ہیں، ڈگریاں والے بنتے ہیں، عہدے والے بنتے ہیں، مال والے بنتے ہیں، تو ماں باپ بڑے ہونے کے بعد اپنی اولاد سے بات کرنے ڈرتے ہیں۔ اور اگر اولاد کو دیندار بناؤ تو اولاد بڑھاپے میں بھی ماں باپ سے بات کرنے ڈرتی ہے کہ اللہ میرا ابا ناراض نہ ہو جائے، اللہ میری جنت اور میری جہنم میرے ماں باپ ہیں۔ یہ ہے فرق دینداری کا۔ کیا بنانا چاہیے اولاد کو؟ دیندار بناؤ۔ ہاں دنیا کی ڈگریاں منع نہیں ہے، جو بنانا ہو بناؤ، لیکن دین کے معاملے میں اولاد کی تربیت کرو۔ علم قرآن کا دو، حدیث کا علم دو، دینیات کا علم دو، اسلامیات کا علم دو، ماں باپ کا اکرام کرے، بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے، اہل علم کی قدر کرے، پھر انشاءاللہ نیک اولاد۔ ابھی دیکھو وہ ہاشم معاملہ ہے نا، پرسوں بیٹی کا نکاح کیا ہے، نکاح کیا، میں دینداری پہ بتا رہا ہوں، کتنا فیمس کرکٹر ہے نا، فیمس آدمی ہے، لیکن مسجد کے امام کو بیٹی دیا اور نیچے بیٹھ کے افطاری کیا، غربا کی لسٹ اس کے سامنے پیش کی گئی، ہر کسی کو لفافے بانٹے، کٹس بانٹے۔ میں وہ چیزیں بیان نہیں کرنا چاہ رہا، میں بیان کر رہا ہوں سادگی کتنی، عاجزی کتنی۔ ایک فیمس آدمی ہے، اسکالر ہے اور بہترین کرکٹر ہے، دینداری آ گئی، نیچے بیٹھ رہے ہیں، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور جس سے دنیا لڑتی ہو اور جس کی سگنیچر لینے کے لیے لائن لگائے جاتے ہو، وہ عام چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے دنیا مت دو بچوں کو، دو، لیکن آج ماں باپ کے سینے سے کیا نکل رہا ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ میرا بچہ دیندار بنے، اس لیے جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ جذبات منتقل ہوتے ہیں، اللہ میرا بچہ دیندار بنے۔ دیکھو انشاءاللہ اللہ والوں کو دیکھو، اللہ والوں کو دیکھو۔ حضرت مریم نیک تھی، صالح تھی، متقی تھی، کیا دے رہے اللہ؟ کمرے میں اپنے خزانے سے اللہ فروٹ بھیج رہے، بے موسم کے فروٹ بھیج رہے۔ ایک دیندار بتا دو، ایک اللہ والا بتا دو، اور میں بتاتا ہوں ایک حافظ بتا دو، ایک عالم بتا دو، اور ایک قاری قرآن بتا دو کہ کسی نے دنیا کے اندر فقر و فاقہ سے مجبور ہو کر اپنی خودکشی کر لی ہو۔ ارے چھوڑو، مولانا کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ ہاں کیا بولیں گے؟ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے مولانا کا پیٹ بکروں کا قبرستان ہوتا ہے۔ کیا بولتے تھے؟ دیسی مرغوں کا اور بکروں کا قبرستان ہوتا ہے۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تم بول رہے بھی نہیں ہیں، بولنے کی بھی کہ میں ہی بول رہا ہوں۔ ہمارے کیا معلوم مول صاحب بلکہ ایک مول صاحب رہے تو انہوں میرے میں ہاں ملاتے تھے۔ نہیں مول صاحب نہیں رہے تو ٹھیک ہے، لیکن مول صاحبوں کو تو بلاتے نا، بولے تو کیا پکا کے کھلاتے وہ بھی نہیں معلوم ہے کہ نہیں۔ ہاں ہمارا یہ گھر تو خورشید اکرم صاحب کا تو مکان، جب بھی پورے گلبرگہ میں کوئی بھی آئے گھر خالی کے ہمیشہ کے لیے ویلکم ہے۔ اللہ ہمارے گھروں میں علماء آئے، ہمارے گھروں میں راتوں میں تہجد پڑھنے والے لوگ آئے، ہمارے گھروں میں قرآن حدیث کے ماہر آئے، آنا چاہیے، بلانا چاہیے۔ اللہ والوں کو بلاؤ، اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھواؤ، دعا کراؤ۔ آگے حضرت زکریا کے متعلق یہ ساری چیزیں آ رہی ہے، بیٹوں سے دعا، اللہ والوں سے دعا کرانا، اپنے بچوں کو اللہ والوں کے پاس لے کے جانا۔
मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी कब्र को नूर से भर दे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े फ़कीह, बहुत बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर, हिदायतुल कुरान हजरत ने लिखी है। वो कहते थे माल वाले को 3 फ़ायदे होते हैं माल के, माल वाले को 3 फ़ायदे होते हैं माल के। नंबर 1, उसके माल को सामने रखकर लोग उसकी रेस्पेक्ट और इज्जत करेंगे। नंबर 2, वो अपने ज़्यादा माल होने की वजह से अच्छा खाएगा और अच्छा पहनेगा। क्या करेगा? हाँ, नंबर 1, उसकी इज्जत करेंगे लोग, मालदार आदमी है। नंबर 2, माल की वजह से वो अच्छा खाएगा, जो दिल बोला वो खाएगा, पैसा उसके पास। और नंबर 3, जब माल है तो वो अच्छे कपड़े भी पहनेगा। ये माल वाले को 3 चीज़ें माल की वजह से मिलती, और मौलवी को, मौलाना को बगैर माल के अल्लाह ये मुफ्त में दे देते हैं। दे देगा? नहीं देते। नंबर 1, सबसे बेहतरीन कपड़े मस्जिद में किसके रहते हैं? बेहतरीन कपड़े किसके रहते हैं? वाइट एकदम बिल्कुल, है ना, बेहतरीन। अब ये सिटियों में नजर नहीं आता, देहात में जाके देखें आप। देहात में एक सियासी आदमी जा रहा हो और एक मौलाना नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को जा रहे हो, दोनों को देख लीजिए आप, बेहतरीन कपड़े किसके होते हैं। और अल्लाह के नबी को वाइट पसंद था, और कौन वाइट पहनते हैं ज्यादा? हमारा यूनिफॉर्म है, वो सब मुसलमानों का है, लेकिन कसरत के साथ एहतमाम उलमा का वो ड्रेस है। और मेरे तो वाइट कमीज रहती है, क्या नहीं, जितने भी वीडियो बन रहे पूरे कलर में बन रहे, जुम्मा के दिन वाइट पहन कर आता हूँ मैं। तो खैर, सबसे ज्यादा वाइट कौन पहनते हैं? बेहतरीन कपड़ा अल्लाह के नबी को पसंद वाइट है, और वाइट हम ज्यादा पहनते, उलमा इकराम को अल्लाह पहनाते हैं। और ये फायदा ये। नंबर 2, अच्छा खाता है मालदार आदमी, अच्छा खाता है। इतने मुफ्ती सईद साहब कहा करते थे कि अल्लाह मालदारों को ऐसी बरकत देता है, लेकिन जब भी हमारी मेज़बानी होती है, जब भी हमारी दावतें होती है, तो अहले कुरान के इकराम में अल्लाह अपने बंदों को तौफीक देते हैं। इसलिए मौलवी का पेट देसी मुर्गों का, बकरों का कब्रिस्तान होता है। बेहतरीन खाना अल्लाह खिलाते हैं। अरे खिलाते कि नहीं खिलाते? हाँ, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना कुरान की तफसीर बयान करते थे, मदीना की ताज़ी खजूर खा के बयान करते थे, ताज़ा जमजम पी के बयान करते थे। 7 समंदर पार अल्लाह पाक हजरत के यहाँ कदमों में पहुंचाता। एक मिसाल याद आ गई, बोल रहा हूँ मैं, क्या नहीं पहुंचाता? अल्लाह पाक आसान करते, जमीन को सुगड़ते गए, अल्लाह पहुंचाते, वहां से जहाज निकलता, पहुंचता, और हजरत के पास ताज़ा खजूरें पेश की जाती थी सुबह सुबह। और लोग इज्जत करते माल वाले की। आज बताइए हमारे मस्जिद के इमाम साहब, मौलवी साहब की जो इज्जत हम दिल से करते हैं कुरान की निस्बत से, बताओ किसी एमएलए की करते हैं इतनी? कभी नहीं करते। होगा वो अपने घर का एमएलए, लेकिन अहले इल्म की कदर दिल से करते हैं लोग, है ना, अदब करते हैं। अब बताओ मौलवी को तीनों चीजें मिली क्या नहीं मिली? हाँ, अच्छे कपड़े भी मिलते, खाना भी बढ़िया मिलता है, और हाँ, इस रेस्पेक्ट तो पूछना ही नहीं मौलवी की, है नहीं, समझे? लेकिन रजा इलाही मकसूद होना चाहिए। एक बात चल रही है माँ बाप की कद्र पे, माँ बाप की कद्र पे बात चल रही है। हम माँ बाप की कद्र करें, है ना, सास और ससुर की कद्र करें, ये नेमत है। ये भी माँ बाप है। इंसान के 3 माँ बाप होते हैं। एक नसबी माँ बाप, है ना, जो हमारे दुनिया में आने का जरिया बने, पैदा जिन्होंने किया है, हाँ, वो माँ बाप है। इसी तरह जिन्होंने हमें इल्म दिया है, वो भी बाप के दर्जे में है। और तीसरे ये, जहां हमारा निकाह हुआ है, तो शोहर के लिए बीवी के माँ बाप और बीवी के लिए शोहर के माँ बाप, ये माँ बाप के दर्जे में है, ये माँ बाप के दर्जे में है। इनकी कद्र करें, इनसे दुआएं लें, अल्लाह पाक बहुत नवाजेंगे। इसलिए कहा इल्म में बरकत चाहते हो तो किनकी कद्र करो? असातिज़ा की कद्र करो। इल्म में बरकत चाहते हो, रूहानियत चाहते हो, अपने फैज़ को आगे तक पहुंचाना चाहते हो, अपने असातिज़ा की खूब खिदमत करो। और अगर दुनिया में बरकत चाहते हो, आफियत वाली दुनिया चाहते हो, तो अपने माँ बाप की कद्र करो। माल में बरकत चाहते हो तो किसकी कद्र करो? माँ बाप की।
اور آج معاشرہ ماں باپ سے بہت زیادہ بد دعائیں لے رہا ہے نا. کتنے لوگ آپ وہ دیکھ رہے اولڈ ہوم کے ابھی حیدرآباد میں بھی کھلا ہے جو کمیٹیاں کر رہی ہے. دیکھو گریجویٹ لوگ, بیٹا انجینئر ہے, بیٹا ڈاکٹر ہے, بیٹا فلاں مال والا ہے, بیٹے کے پاس کروڑوں روپیہ ہے, لیکن ماں کو نہیں رکھ سکے, ماں کو نہیں سنبھالا, باپ کو نہیں سنبھالا. کیا بھئی ہمارے پر زمانہ نہیں آنے والا ہے؟ ہم بوڑھے ہونے والے نہیں ہیں. اب کتنے واقعہ بتاؤ. اور ایک بات سنو, کہاں ماں باپ اللہ نماز نہیں پڑھیں گے سزا کہاں دیں گے؟ مرنے کے بعد. ہاں, حج نہیں کریں گے سزا کہاں دیں گے؟ مرنے کے بعد. روزہ نہیں رکھیں گے سزا کہاں دیں گے؟ مرنے کے بعد. لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر یہ ماں باپ کی نافرمانی اگر کرے ہوئے ہوں گے تو مرنے کے بعد نہیں, فوراً دنیا سے ہی اس کی سزائیں شروع ہوتی ہے. دنیا سے اللہ سزا دینا شروع کرتے. ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو رات کے سناٹے میں اپنے باپ کی کرکریوں سے, اپنے باپ کی کھانسی سے, اپنے باپ کی بیماری سے بیزار آ کے میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے باپ کو گھر سے نکال رہا ہے. خیر سجدہ کیا رات کے اندھیرے میں نکال رہا ہے. اور وہ بیچارہ بوڑھا باپ کہا بیٹا رات میں کہاں جاؤں گا, بیٹا آج کی رات تو رکا لے. کہا نہیں ابھی نکلنا میرے گھر سے. آپ جا کے گھر کے ساتھ باہر ٹھہرا رہا بیٹا, باپ کھڑا رہا تو کہا بیٹا میری کمبل گھر کے اندر رہ گئی, بیٹا وہ کمبل لا کے دے دو. پوتا گیا جلدی دادا کی کمبل لا کے دینے کے لیے. اس نے کمرے میں کمبل کے 2 ٹکڑے کیے. کتنے ٹکڑے کیے؟ اور آدھی کمبل لا کے دادا کو دیا. تو دادا نے کہا بیٹا ایک ہی کمبل تھی, وہی میرا سہارا تھی, آدھی بچھاتا آدھی اوڑھ لیتا, بیٹا اس کے 2 ٹکڑے کیے. کیا تاریخی جملہ کہا پوتے نے, کہا دادا جان آپ آدھی کمبل لے کے رات کے اندھیرے میں بڑھاپے کے زمانے میں آپ نکل جانا. ایک زمانہ آئے گا میں جوان بنوں گا اور یہ میرا باپ بوڑھا بنے گا, یہی آدھی کمبل سنبھال کے رکھوں گا. جب میرا باپ بوڑھا ہو جائے آدھی کمبل دے کے رات کے سناٹے میں اس باپ کو بھی باہر نکالوں. ہاں, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دے. ہاں, جو بو گے وہ کاٹنے کو ملے گا. ہاں, باپ ظالموں نے ماں باپ کو مارا, ماں باپ کو ستایا, گھسیٹ کے لے جا کے مارے. اس لیے آتا ہے ایک بہت بڑا ظالم اپنے باپ کو مارتے لے جا کے گاؤں کے کنارے باپ کو مار کے کیا معلوم ہے ختم کر دیا. اتفاق سے وہ بعد میں توبہ کیا, نمازی بنا, حاجی بنا, دیندار بنا, معافی مانگتا رہا, لیکن ماں باپ کی آہیں لیا تھا. قبول نہیں ہے تیری دینداری. اب ایک زمانہ آیا کہ وہ گاؤں میں چوری ہو گئی. وہ چوری کرتے گیا, گاؤں والے سارے اس کے پیچھے بھاگے. اتفاق ایسا ہو گیا وہ چور مسجد میں گیا, پھر مسجد سے دوسری لائن پکڑ کے نکل گیا. گاؤں والے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ ایسا کیسا چور ہے مسجد میں آپ کو نماز پڑھ لیتے بیٹا. حالانکہ وہ چور نہیں ہے, لوگوں کا ذہن بدل گیا یہ چور ہے. بس نماز کیا پڑھتا, چوری کر کو نماز میں مارنا شروع کیا. چوری نماز پڑھتے چوری کر کے ذہن لوگوں کا بدلا. چور بائیں مسجد نکل گیا باہر اور یہ نمازی پکڑا گیا. مارتے لوگ گاؤں کے باہر تک لے کر گئے. اس کی جان جا رہی ہے. اس نے لوگوں کو کہا لوگوں ابھی بھی کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی. اچھا کیا میں اب تمہیں بتاتا ہوں, یہاں میں مر رہا ہوں, اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں. میں میرے باپ کو مارتے یہاں تک لایا تھا. میرا باپ بھی یہی مرا اور اللہ مجھے بتایا کہ میں بھی یہی مر رہا ہوں. میں چوری کی وجہ سے نہیں, میرے ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے مر رہا ہوں. اس لیے
मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सामाईन इकराम, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, हमें एहतमाम करना चाहिए। हमें अपनी औलाद के लिए दीनदारी मांगना चाहिए। हमें जब भी मांगे इल्म मांगो, तक़वा मांगो, तहारत मांगो, परहेज़गारी मांगो, और इसी तरह अपने बच्चों को आदाब सिखलाओ, माँ बाप का इकराम सिखलाओ। ये माँ के ज़िम्मे है। वालिद घर में आए, जाओ बेटा अब्बा आ रहे, अब्बा का अदब करो। अब्बा थक के आ रहे, उन्हें सोफे पे बिठाओ, उन्हें ठंडा पानी पेश करो। और इसी तरह फरमाया कि अगर दादा आ रहे तो हमें बेटा दादा को लेने जाओ, गेट पे जाओ, दादा हुजूर को लेने जाओ, उन्हें पकड़ के लाओ, उनके सर की मालिश करो, उनके पैर हाथ दबाओ, उनके कपड़े साफ करो, और बेटा दादा की हर खिदमत करो। ये माँ के जिम्मे है दादा दादी नाना नानी के आदाब सिखाना। और इसी तरह शोहर के जिम्मे माँ की इज्जत बेटों के दिलों में पैदा करे कि बेटा आपकी वालिदा का अदब करो, आपकी अम्मी का एहतराम करो, आपकी वालिदा की कुर्बानियाँ हैं, आपकी वालिदा के कदमों के नीचे जन्नत है। ये बच्चों को अदब सिखाना ये किसके जिम्मे? शोहर के जिम्मे है। बीवी का इकराम, रिस्पेक्ट करना औलाद को सिखाए। और इसी तरह बीवी के जिम्मे शोहर की रिस्पेक्ट, इज्जत करना औलाद को सिखाए। इससे घर बनेगा। और आज हम तेरे दादा है, चुप बैठ, आती हूँ, अपने हिसाब से जाती है, अपने हिसाब से आती। क्या लगा है? क्या की तफसीर में जाती है आती है। अच्छा होता तो जमाना जाको 2 घंटे रिलीफ मिलता कहते, नहीं समझे? ऐसी भी जहनियत के लोग होते हैं। अरे नहीं समझ रहे? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं अपने एतबार से, बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? मैं सही बोल रहा हूँ। ऐसे बेजार बेदीन होते हैं, रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो माँ बाप दिए जो हमें सही बातों की तलकीन करते हैं। बेटा तफसीर में चलो, कुरान के हल्कों में चलो, दीन के हल्कों में चलो, तालीम होती हो वहाँ चलो, हफ्तावारी तालीम होती हो वहाँ बैठो। चलो सहाबा के वाक़यात सुनते हैं, सहाबियात के वाक़यात सुनते हैं, चलो कुरान पढ़ते हैं, चलो हदीस पढ़ते हैं। ऐसे माँ बाप की कदर करो जो तुम्हें नेकी की रहबरी कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम में हमें माँ बाप की कदर करने वाला